เนี่ยรวมหนึ่งครึ่งยันได้ตรงนู้นนู้นชิด1 kg หอยบรรจุนตัวกันตัวลากาในไอเปอร์เซ็นต์วิ่งได้คือมีเรื่องราวบอมโอนไปเชียบรอดกำปงแต่บารอมคลายขาจรังหมดโอ้วิบัติสังกัดเลือเขาถาบรรทปีกรมหุ่นมุ้ยบันจะได้ลุกเขาถาหนึ่งดักลูมัวตามโอ้นั่นวิโตช่วยเป็นนอมตัวโอ้เหมือนต้อนจังบารอมมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเดี๋ยวไอ้ได้ยึดช่องนึงจุดเบียบจูนในเปรย์ข่าวแล้วนี่สมัญญาจูนเปรียตลุกบัตรานี่เยี่ยมปีการในจอจูคอนตรักเป็นจูไปทำตะสันจ้ะไอ้ทั่วไอ้บอมโอนจำนวนใบซอกขนมไข่กับปงชนังในโรงพอปอจำนวน100 ไซส์สมบูรณ์ครูซาผสมจริงบัตรสมคุณลุสค่ะดมนี่สมัญญาจุดเบียบจูนเรื่องแปะปนตัวนั้นการในจอคอนตรักบานไวประหารในขนมไข่กับปงชนังขนมคือใบซอกโรงกาโคคาดในเตียสมัยปัจจุบันลูกเนียงบานทวบลือมาให้แปะปนตัวนั้นการชอชูหรือก็เพลียงเลี้ยชอคอนตรักมาดาเตียประมาณชีรอบสับขนมในขนมไข่กับปงชนังโรงการโคคาดจีบตัวให้ขนมก็มาดาไข่เซมเซ่กับเมียนกาจูบเนื้อปัดแหวนกู้ทะทอมาเช็ดในการล้างได้ให้ทำไมก็ลองตัวนี้คือในขนมไข่กับปงชนังในตีสอดบาดการล้างตามดองทะเลวิ่งบาดดองทะเลประมาณชี100 ไซส์สมบูรณ์ขนมนะขนมคุ้มบอกสกจูกีไข่กับปงชนังบานโรงการโคคาดบริษัทแต่เพลียงชอบชูคอนตรักการพี่จงสัปดาห์กับลองตัวนี้ให้ลูกอภิบาลสกจูกีลูกบานเลือกลางคากู้ทะทอมาเช็ดกันแล้วนี้คือบานฟื้นเอาคุมจำนวนใบสกได้ในขนมสกจูกีโรงพาวปะปอลบาคุมตีมุนคือคุมเปียมสกาวคุมจุลสาหนึ่งคุมกอกเกยบาไทยขนมจุ่มน้ำเตี้ยประมาณชี100 ไซส์สมบูรณ์ขนมโรงการโคคาดชีประตอบลูกขนมมีการโคคาดทุนทั่วโดยโคคาดแต่งทรงมีจานสุกขนมมีดอกมวยขนมลุ่มดูรีบดอกใดบาได้สมบูรณ์ขนมคือบานเตรียม120 ขนมที่คือบานรบใบจุนแจงหรือก็รบใบกับโบเลยเสียใช่ไหมบาไทยขนมคือมีโคคาดดับเบิลสลาขนมสลาปฐมศึกษาบดตรองขนมคุ้มกอกเกยก็บานรบใบดับเบิลออกมาจำนวนพอได้ให้กลายปีเตี้ยก่อนมีด้านชื่อหนึ่งกับน้ำรุ่มซ้ำมาจำนวนเตี้ยระบบวงโปรเชื่อบรอดได้บานดูรุ่มโคคาดพอได้ผมได้ปุ่มบรรดาเอาบอมโอนหรือก็สักยีดได้ในขนมการจูบครูธนะกระโดดเชียปฏิวัติเหตุในครูทอมจิตนุ่มบรรดาเอาเมียนกาสลับหรือกับบัตรมองชีวิตหนูไล่ให้การเลือกลายนี่คือลูกประเทศภูมิในขนมเหตุการณ์นั่นคือเมียนกาเตะโคยคาดสรุปประมาณชีดบุญขนมบานดอกบุญขนมนั่นคือโรงการโคยคาดให้ขนมนั่นคือใบขนมบานเราลุ่มดูดอกได้ให้โดยไล่ตามการปั้นประมาณมือทาสรือปรังระบบบอมโปรจิบรอดในขนมคุ้มคือได้โรงการไวประหารปีกชอบกับตรานี่ก็ประมาณเชียง200 เฮกตาร์บานก็มีการโคยคาดหรือก็กำปงแต่ตุ้มหนึ่งคลาบานโจรการรุยหายก็บรรทอนโยกกันดับออกนุกหมกเตี้ยนุกก็ตรึกบานลิลุ่งมาซาตึกเพลียงได้เรื่องมันเล็กชอบกันตราหรือไงบาทไทยขนมคือประมาณชีบอมโอนไปชีบรอดในตามบรรดาพิจารณานั่นคือในตามมอเตเลมองมอเตเลคือคนโรงการโคยขาดใบมันดังทาตุ่มหุ่มโคยขาดพอซื้อประมาณเตาโน้ที่ป่วยเธอกำปงแต่ศึกษาข้างยาตัวภูมิคุ้มคนลูกได้คือมันไตรสาขากากบาดของหอมเนี่ยเราลูกบานไปเจาะได้ทาคณะกรรมการสาขากากบาดของหอมขายตั้งก็กำปงแต่ผลิตระบายการถาเต๋อจำนวนบอททอมในการโคยขาดหรือกับบอมโบชีบรอดแต่โรงการโคยขาดปีกาไว้ประหารปีกซอกับตราในตามมอเตเลนี่คือจองสองตัวในถาเต๋อบอมโบชีบรอดมีประมาณครูซาในโรงพอปาโพลอัดบานมีเป็นประกอบสนุกงีสรูของการพอดชีกีหาทาชีเครื่องอุปโภคบริโภคหรือการจำนวนสมครูบนต้นหรือกับบอททอมแต่เราบอมโบชีบรอดได้กำปงฝากค้านในตามดองทะเลนู่ให้คนรู้ได้ก็ดับเบิลริบจอมเชื่อมน้อยสมครูบนต้นโยติใจจูนของผู้ก่อของเปียชับขโมยได้บนต้นปีเมียนกาโรงในพอปาโพลปีชอคอนตราได้บรรดาไอ้บอมโบชีบรอดนั่นคือชีพเซนคือเตะประมาณชีดอกบุญขนมคือโรงการโคยค้านเรียบดอกใดแต่มาดอกบานโดยตามมอเตเลในขนมไข่กระปุกช่างคือใบสกโดยบานจุดเรียบชูนคาร์ลนิบาน
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបញ្ចប់ពីរឿងករណីព្យុះឬក៏ខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន3ស្រុក149គ្រួសារហ្នឹងគឺចូលដល់រឿងរ៉ាវនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV គឺលោកកំហឿនថាមានរថយន្តចំនួន3គ្រឿងត្រូវសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយព្រះអាជ្ញារងមួយរូបគឺថាខាត់រួចបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទរថយន្តទាំងនោះទៅបានប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចចាប់គឺមានមន្ត្រីបរិស្ថានចាប់ពីក្នុងតំបន់សួនឧទ្យានជាតិវរៈជ័យនិងបានធ្វើការដេញថ្លៃនៅថ្នាក់ក្រសួងហើយបានវាស់វែងដោយមន្ត្រីជំនាញដឹកជញ្ជូនចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងហើយមានការសង្ស័យថាជាឈើមានច្បាប់តែដឹកលើទម្ងន់ឈើនឹងតាមពិតថាស្របច្បាប់ហើយគឺថាបណ្ឌិតគាត់ថាដឹកខុសទម្ងន់ឬក៏ដឹកខុសការអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងៗចាំមើលរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអនុសេនីយ៍ឯកវ៉ាន់សុគន្ធនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថារថយន្តទាំង3នឹងដឹកឈើលើសច្បាប់អនុញ្ញាតដែលមានឈ្មោះព្រំផនជាម្ចាស់ឈើអះអាងថាជាឈើមានច្បាប់ដេញថ្លៃពីថ្នាក់ក្រសួងនិងមានការរត់ការតាមផ្លូវនៅជាមួយនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ឈ្មោះសុនហៅធីបានយកលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយលោកលីកឿននាយផ្នែកសៀមប៉ាងហើយបង្ហាញដល់សមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លូវដែលក្នុងលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថារថយន្តចំនួន3គ្រឿងទី1ដឹកឈើ15ម៉ែត្រគូប15ម៉ែត្រគូបចំនួន542ទី2គឺថាដឹកឈើចំនួន20ម៉ែត្រគូប422ណាហើយរថយន្តទី3នេះគឺថាដឹកចំនួន18ម៉ែត្រគូប682ជាសរុបមករថយន្តទាំង3គ្រឿងហ្នឹងគឺដឹកចំនួន53ម៉ែត្រគូប646ហើយរថយន្តទាំង3គ្រឿងនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតនោះសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីស្លាកលេខប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ឃាត់គឺមានតែរថយន្ត2គ្រឿងទេដែលគ្មានស្លាកលេខចំណុចន័យថា2គ្រឿងអត់ស្លាកលេខមានតែ1គ្រឿងទេដែលមានស្លាកលេខត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលចុះពិនិត្យដោយព្រះអាជ្ញារងឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីរួចក៏ចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តធ្វើកំណត់ហេតុនិងមានការចូលរួមពីព្រះអាជ្ញារងហើយនឹងមានមន្ត្រីជំនាញផ្សេងទៀតស្នងការនិងមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើឬក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យដើម្បីរងចាំដោះស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងជូនរឿងបន្តបាទសូមអរគុណលោកសុខារឿងបន្តនេះគឺវាតាក់ទិនទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនករណីគ្រឿងញៀនមិនមែនប្រើប្រាស់ទេគឺយកមកជួញដូរតែម្ដងជួញដូរហើយគឺចែកចាយបន្តហើយក្នុងនោះគឺគេហៅថាទីផ្សារដែលជាប់អន្តរជាតិនៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញផ្សេងណាជាពិសេសនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងហ្មងបាទជាពិសេសកន្លងទៅខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ករាជវហាត់លោកបានលើកឡើងហើយសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺកើតឡើងមានតែ2កន្លែងជាប់នឹងប្លុកអន្តរជាតិទេទី1គឺបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនតាក់ទិនទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនប្រមាណជា7 គីឡូក្រាមត្រូវបានអាវុធហត្ថស្រុកសម្រាប់ឃុំស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានចាប់បានជនសង្ស័យប្រមាណជា9នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានជនជាតិឡាវ7នាក់ម៉ែ2នាក់បាទហើយការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺលោកអនុសេនីយ៍ទូលសៀវសមិទ្ធដែលជានាយការិយាល័យស្រាវជ្រាវបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានថ្លែងថាជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនឈ្មោះថាពេជ្រវិញបាទភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំថ្លាបរិវត្តស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងរកស៊ីនាំគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនេះគឺចាប់បានបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារហើយករណីគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីប្រទេសជិតខាងត្រូវបានបំបែកជាបន្តសំណុំរឿងក្រោមការរៀបចំពីមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសរបស់កម្លាំងអាវុធហត្ថរួមនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតវែកមុខរកមុខសញ្ញានឹងឈានទៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក្លូននេះហើយនេះជាករណីទី7ហើយដែលកម្លាំងអាវុធហត្ថបង្ក្រាបសម្រាប់បានដោយជោគជ័យនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប9នាក់មានដូចបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងគឺឡាវ7នាក់ឡាវ3នាក់និងខ្មែរ6នាក់បាទសូមអធិស្ឋានបាទទៅតុលាការផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបាន
មន្ត្រីអាវុធហត្ថបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការឬជាមន្ត្រីជំនាញផ្សេងៗដើម្បីរៀបចំពិនិត្យបច្ច័យថាតើមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនខាងក្រោយឬក៏យ៉ាងណាមានមេខ្យល់ឬពីមុខឬយ៉ាងណាដែរហើយសរុបមកគឺគ្រឿងញៀនដែលបានឆែកឆេរឬជារឹបអូសនោះគឺមានប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនម្សៅក្រាមពណ៌សទម្ងន់ប្រមាណជា8ខាំជាងបាទ8ខាំជិត1គីឡូណា8ខាំកៅជាងហើយក្រោមត្រូវបានវិខ្ចប់យ៉ាងស្អាតគេហៅថាមានបច្ចេកទេសក្នុងការលាក់ណាបាទបង្ហាញគេហៅថាបង្វែងដានពីភ្នែកសមត្ថកិច្ចតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីជំនាញលោកបានកំណត់មុខសញ្ញាសម្គាល់ហើយក៏បានឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបន្តនេះបាទចប់មកមានអីថែមអរគុណឥឡូវបន្តទៀតពីរឿងមានច្រើនកុំឲ្យខាតពេលចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាជួបចរចារវាងមន្ត្រីសង្ឃផ្នែកពុទ្ធសាសនារបស់ប្រជាមានិតចិនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបាទកាលពីម្សិលមិញគឺគណៈប្រតិភូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយអាដាមឆេនសុងរុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីសាសនានៃប្រទេសចិននិងបដិប្រគុណយេមស៊ុនអនុប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនាមជ្ឈិមរបស់ចិនបានជួបសវនាការជាមួយនឹងសម្ដេចនិយាយខ្លីគឺថាសម្ដេចប៊ូគ្រីហើយគឺបើវែងគឺថាសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសគុណធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីប៊ូគ្រីគឺសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិការនិកាយនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងវត្តស្វាយពពែហើយក្នុងការជួបសវនាការនេះគឺសម្ដេចប៊ូគ្រីព្រះអង្គលោកបានមានព្រៃបន្ទូលថាជាការលើកដំកើងឬក៏ការផ្ដល់នៅកិត្តិយសដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាសនាដូចគ្នាដែលត្រូវការចាប់ផ្ដើមចាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យស្អិតរមួតនឹងការសិក្សារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរហើយកម្ពុជាចង់មិនចង់យើងត្រូវការមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសាសនាឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះផ្នែកសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកសាសនានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងការរឹតចំណងផ្នែកសាសនាគឺនាំឲ្យការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទរបស់កម្ពុជានិងពុទ្ធបរិស័ទរបស់ចិនគឺកាន់តែស្អិតរមួតគ្នាបន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តនៃអំពើល្អកើតមានហើយបំបត្តិរកអំពើអវិជ្ជមានផ្សេងៗពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុងនោះដែរគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយអាដាមឆេនសុងរុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃខាងសាសនានៃប្រទេសចិនលោកបានកត់សម្គាល់ថាសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសេរីភាពមួយដ៏ពេញបរិបូរណ៍ដែលកម្ពុជាផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយចំពោះប្រទេសចិនវិញគឺថាកោតសរសើរនិងស្វាគមន៍ហើយនឹងចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីគេហៅថាពិពិធកម្មសាសនាមានន័យថាសាសនាចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដល់ច្រើននេះបាទហើយបដិប្រគុណយេនស៊ុនអនុប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនាមជ្ឈិមនៃប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចប៊ូគ្រីគឺជាតារាពុទ្ធសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងប្រទេសចិនគឺចង់ឲ្យមានប្រតិវត្តមានរបស់សម្ដេចប៊ូគ្រីទៅទស្សនកិច្ចឬក៏ទៅទស្សនាផ្សេងនឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចង់ឲ្យព្រះអង្គគង់នៅយូរកុំឲ្យយាងទៅបានមួយរំពេចហើយយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចិននោះគឺថាចង់ឃើញប្រភពព្រះអង្គនឹងចង់សន្ទនាផ្សេងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរណាព្រោះថាគេហៅថាក្នុងនាមជាបុគ្គលចេះដឹងមួយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមនុស្សម្នាតែងតែចង់ជួបតែងតែចង់ប្រស្រ័យនឹងតែងតែចង់គេហៅថាសួរនាំនៅគំនិតបញ្ញាផ្សេងថែមទៀតផងដែរបាទហើយខាងពិធីចិនគេគ្រោងនឹងសាងសង់វត្តឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ថ្វាយសម្ដេចប៊ូគ្រីក្នុងនាមជាសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសម្រាប់ព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅពេលដែលយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាស់ហើយបន្ទាប់ពីជំនួបសវនាការនេះគឺថាភាគីទាំងពីរក៏បានដាំកូនឈើជានិមិត្តរូបនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតថែមទៅទៀតបាទអរគុណឥឡូវយើងខ្ញុំសូមបន្ថែមចុងក្រោយព័ត៌មានមួយទៀតគឺយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់សិនហ្មងទេបើមានពេលបន្តិចថែមបន្តិចនៅសល់ពេលច្រើនរឿងបន្តនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងខេត្តបរសេនុបាទរឿងគេហៅថា
បញ្ហាដីតែដីហ្នឹងមិនមែនជាធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេគាត់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានភ្លៀងវិញគឺពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកទី1នោះគឺផ្លូវហូរភ្លៀងអត់ទាន់ដោយសារតែលូវាតូចបាទលូវាតូចអញ្ចឹងគេហៅថាវាអត់តាមស្តង់ដារផងណាជាពិសេសលោកអភិបាលក្រុងផ្សេងនោះក៏លោកទទួលស្គាល់ដែរថាផ្លូវពិតជាពិបាកមែនលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះត្រូវពិនិត្យបច្ច័យបន្ថែមទៀតជាពិសេសនោះគឺខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលលោកបានសាងសង់លូកុំឲ្យគេហៅថាដាក់ប្រព័ន្ធលូជិះទឹកណាប្រព័ន្ធលូដើម្បីកុំឲ្យលិចភូមិឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរនឹងបន្ថែមសាថ្មីឡើងវិញក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារបាទគាត់បានមានដីនៅជាប់នឹងមាត់អូហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែហ្មងហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយបានចាក់ដីនិងដាក់លូឆ្លងកាត់អូមានទំហំតូចខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដាររួមនឹងការចាក់ដីរំលោភយកដីអូធ្វើឲ្យទំហំអូនោះគឺរួញតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរន្តទឹកឬក៏សម្រាមអីផ្សេងដែលវាហូរអត់ទាន់ណាបាទហើយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងវិញទៀតសោតគឺដោយសារតែទឹកហូរមិនទាន់គឺអាចជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ជាអន្លើហើយបន្តទៀតក្នុងការព្រួយបារម្ភចេះតែមានការកើតឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅ2នាក់3នាក់4នាក់ក៏លោកបានលើកឡើងបន្តគ្នាដែរថានេះលោកអ្នកឃើញមាត់លូតូចបាទលាត់អូហ្នឹងគេទៅសាងសង់ថ្មីណាសាងសង់ថ្មីបន្តែគាត់ថាលូហ្នឹងវាភ្លោះប៉ុន្តែវាលក្ខណៈទំហំតូចពេកបាទហើយទំហំគេហៅថាភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងហូរអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងលោកស្នើសុំទី1ហ្នឹងគឺរៀបចំអូធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធទំហំលូហ្នឹងឲ្យមានធំជាងមុនងាយស្រួលក្នុងការហូរទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើភ្នំមកព្រោះថាច្រឡំស៊ីមរៀបប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនគឺសម្បូរតំបន់ភ្នំតូចបាននៅតាមប្រជុំភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះហើយសំណុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរក្រុងប្រសិទ្ធនោះធ្វើយ៉ាងណាគឺពិនិត្យឡើងវិញឲ្យមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចាក់ដីផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនកន្លងនោះរួមនឹងការដាក់លូជាគេហៅថាស្តង់ដារធ្វើម៉េចឲ្យមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធលូឲ្យត្រឹមត្រូវងាយស្រួលក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានរស់នៅប្រកបរបរអីផ្សេងហើយបើសិនជាដាក់លូទៅប៉ុណ្ណេះទេលោកបានលើកឡើងថាពិបាកនឹងការរស់នៅបាននឹងការរស់ស៊ីព្រោះគិតថាទី1បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគិតពីបញ្ហាលិចតែសម្បែងរបស់គាត់អញ្ចឹងការរស់ស៊ីផ្សេងវាអាក់ខានអញ្ចឹងទេគឺស្នើសុំនៅទី1នេះគឺខាងធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធលូរៀបចំឲ្យស្រួលទាំងអស់គ្នាលោកខាងក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានផលខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកទទួលបានការយល់ស្របនិងគ្រប់គ្រងបន្តដែរនិងស្នើសុំទី4គឺធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធលូឲ្យមានស្តង់ដារឲ្យធំជាងមុនឲ្យងាយស្រួលក្នុងពេលដែលកុំឲ្យមានភ្លៀងហ្នឹងគឺពិបាកវាអត់ទាន់សភាពការអញ្ចឹងទេស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ទីរជំនាញផ្សេងជាពិសេសនោះគឺខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយសម្រួលក្នុងការលើកឡើងក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធលូនេះឡើងវិញបន្តទៅទៀតនេះជាការសាទរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសាធុទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លេសិនតិចទៀតជម្រាបជូនព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរៀបចំដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់លោកអ្នកបាទសូមសម្រាប់មកតន់ដើម្បីឲ្យមន្ទីរជំនាញស្ដារមុនរដូវវស្សាមកដល់អាដាមជាងសុផានអភិបាលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងលោកនៅសារឿនអនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយនឹង